Good evening. Assalamualaikum. মাত্র 6 জন দেখছিস আমি বলছি না যেগুলো এক্সট্রা ক্লাস দিলে আপনাদের কারো খুঁজে পাওয়া যায় না অন্য ক্লাস আছে আমি ক্লাস নিয়ে নেব ওকে স্টার্ট করবো ক্লাস শুধু ভুলেই যায় তোরা যদি এই বয়সে সব খালি ভুলে যাস আর তো আমার মতো বয়স চলে পড়বি ওকে আচ্ছা তাহলে স্টার্ট করি রেসপিরেশন পড়ছিলাম হিউম্যান ফিজিওলজি Recording in progress. তাহলে আমরা কথা বলছিলাম হচ্ছে হিউম্যান ফিজিওলজি দ্য চ্যাপ্টার নেম ইজ দ্য ব্রিদিং এন্ড ইটস মেকানিজম বা ব্রিদিং মেকানিজম তো এটা পড়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি ইটস দ্য রেসপিরেশন প্রসেস অফ দ্য হিউম্যান বিং in case of respiration there are two types of respiration external respiration internal respiration or external or physical respiration and internal or cellular respiration তাহলে রেসপিরেশনটা অ্যাকচুয়ালি occurs inside the cell in all the living organism যে কোনো লিভিং অর্গানিজমে in সেলের মধ্যে respiration process it produce the ATP the energy but for that respiration cellular respiration in animals body they needs to collect the oxygen from the air atmosphere and expel the carbon dioxide which is the byproduct of the respiration. That's why we have a respiratory system which we call the external respiration or physical respiration. এই চ্যাপ্টারে আমরা প্রথমে যেটা পড়েছি আমাদের প্রথম যে ক্লাসটা ছিল সেটা ছিল about the structure of the respiratory system. আমার হিউম্যান রেসপিরেটরি সিস্টেম স্ট্রাকচারটা আমরা দেখেছি যে কি কি নিয়ে তৈরি আজকে আমরা যেটা স্টার্ট করব শুরুতে সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ দ্য অ্যালভিওলাস alveolus is the structural and যদি আমরা functional units of lung আমরা যে লাংটা বলেছিলাম যে আমাদের respiratory system and main part যেটা হচ্ছে lung because through the nostrils anterior nostrils then the vestibule then the nasal cavity posterior nostrils then the nasopharynx then the trachea then tomar bronchi bronchiole then the alveolar duct alveolus and alveolar sac alveolus so all together this we call the respiratory system so last part of the respiratory system are inside the lung so lung is the main respiratory organ each and every lung have millions of alveolus so that's why alveolus is called the structural unit of lung. At the same time, when we inhale the oxygenated air, just the nostrils, then the trachea and the passageway. Through this, the oxygenated air enters into our lung up to the alveolus. Then alveolus do the main function to exchange the oxygen from the alveolus with the blood and collect the carbon dioxide from the blood to the alveolus. So exchange occurs in the alveolus. Then through the same passageway, the carbon dioxide will expel from our body part. তাহলে main function টা কে করছে alveolus. That is the reason alveolus treated as the structural and the functional units of the lung. তো আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে structure of the alveolus.
Structure of the alveolus. So firstly, we will draw two types of figure. One will be the longitudinal section, another one will be the transverse section. So at the alveolus, it's inside the alveolar duct, then it's the alveolar sac. So inside the alveolar sac, actually, there are more than one alveolus. না আগে কিছু দেখাইনি এখান থেকে শুরু স্ট্রাকচার দ্য অ্যালভিওলাস আচ্ছা তাহলে এই যে একটা পোরশন দ্যাট ইজ আ সিঙ্গেল অ্যালভিওলাস এখানে যদি আমরা বলি another alveolus so এরকম millions of alveolus present in the lung so it's the structural and functional units of the lung তো আজকে আমরা এখন যেটা করব একটা এইরকম alveolus we will talk about a single alveolus একটা alveolus এর স্ট্রাকচার দেখব আচ্ছা ফিগারটা কি প্রথমে যেটা আমি আঁকবো that is the longitudinal section hello sac alveolus is nothing but a balloon like structure or the sac like structure which is made by squamous epithelial cells এখন epithelial cells আপনাদের SSC তে ছিল I think you know the epithelial cells. Hello. There are different types of epithelial cells can be present. Columnar epithelial, then the squamous epithelial. So, এখানে যে epithelial cell গুলো থাকে, which are called the squamous epithelial cell. Hello. So you can cell access. So let me just সেভাবে একটু বোঝালাম the cells. এই সেলগুলোর নাম হলো squamous epithelial cells. And epithelial cell একটা characteristic হচ্ছে it helps in diffusion or diffusion can occur through that cells. এই সেলের মধ্যে দিয়ে diffusion হতে পারে. So this made by the squamous epithelial cell. These are the squamous epithelial cell. Okay, which will create the or which will form the covering of the or wall of the alveolus. Covering na bole better amra boli wall of the alveolus. Take a second. Of the alveolus. Next, inside the sac-like structure. So each and every alveolus surrounded by the capillaries. Each and every alveolus surrounded by the capillaries. এই হচ্ছে সেই capillaries. These are the capillaries. এখন এই capillaries এ যদি আমরা বলি যে when a blood vessel enters into the organ as a artery and comes out from the organ as a vein, in the organ, the connection between the arterial veins are called the capillaries. So these are the tiny little blood vessels, which is the connection point of the artery and veins. So each and every alveolus is surrounded by the capillaries. প্রত্যেকটা চারিদিকে প্রচুর capillaries থাকে, and the capillaries is full of blood. So it's in the lung, we know the exchange occurs. That means from the blood, carbon dioxide will be removed and oxygen will be added. So when the blood enters into the alveolus, it carries lots of oxygen in it. That's weak. I'm sorry. When the blood comes to the lung from the whole body part, it's actually carbon dioxide added blood. That means that it's rich of carbon dioxide. But when it enters into the alveolus, the exchange occurs
That's why the blood which comes out from the alveolus is full of oxygen, or the amount of oxygen increases. So that is the longitudinal section of a lung. So these are the capillaries. These are the blood capillaries. Okay. So squamous epithelial, this is the alveolus and the capillaries. So this is the longitudinal section. এখন আমি যেটা করব, এই alveolus এর একটা transverse section করব। তার মানে I will cut the alveolus to the middle part. So এখন যদি transverse section করি, ফিগারটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো আমি পাশের ফিগারটা আঁকছি, যেটা হচ্ছে transverse section এর। Transverse section. Square nut is a sac. ঠিক আছে, বাইরে থেকে যখন আমি দেখছি এটা হচ্ছে বেলুন লাইক স্ট্রাকচার, বা যদি আমরা বললাম যে তোমার স্যাক লাইক স্ট্রাকচার, বাট যখন আমি এটা ট্রান্সভার্স সেকশন করছি, মাঝখান বরাবর কাটলাম, সো দ্যাট ইজ দ্য স্যাক। তো এটা দেখা যাচ্ছে কি যে গোল আমরা এইভাবে আঁকি, বাট অ্যালভিওলাস ইজ নট একদম রাউন্ড শেপ। তো যখন এটা ফর দ্য সারফেস টেনশনের জন্য এটা তার শেপটা চেঞ্জ হয়, এটা কাজ করে। তো দেখা যাচ্ছে যে এইরকম যদি হয়, ওর মাঝখানে একটা গ্যাপ, ইটস নট আ স্কোয়ার। আমি আঁকতে এটা স্কোয়ার হয়ে গেছে, কোনো একটু বেশি কম হলে সমস্যা নাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম নাফিস। এই প্রতিদিন মনে করাই দিতে হয় আপনার ক্লাসের কথা? ম্যাম ওই যে টাইম চেঞ্জ হওয়ার পর আর অফলাইন করার পর না আমার আর অনলাইনে মন বসতেছে না। অনলাইনে মন বসতেছে না? আচ্ছা, মন না বসলে আর কি করার, তাহলে অফলাইনে যারা পড়ায় অফলাইনে চলে যাও। না না ম্যাম, আপনি শুরু করেন, আমি অপেক্ষা করি। শুরু করতে চাইছিলাম, আপনারাই তো আসেন না। আমি তো আসি, একজনে দিয়ে কি আমি ব্যাচ স্টার্ট করবো? না ওই যে আয়ুব আসে, ও আসে। পারিস না বাকিগুলোরে, আমি টাইম এই দিই। রাইয়ানের বাসা কাছে, তাও আসে না, অলস। আমি 2 উইকস তোমাদের টাইম দিছি, আমি ওয়েট করছি, আমিও তো চাই অফলাইন। দূরে ম্যাম জানুয়ারি থেকে এই অনলাইন অফ করে দেন। হ্যাঁ, যদি ওমিক্রন না আসে। ও ম্যাম, ধরা তো পড়ছে শুনলাম ময়মনসিংহে, স্যার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। বাংলাদেশে? তাই? হ্যাঁ। তাহলে তো খবর আছে। তাহলে আপনাদের অফলাইনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেতে পারে। এখন হচ্ছে কি বাবা, ভাইরাসের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে সেটা মিউট্যান্ট করতে পারে। ঠিক আছে, নর্মালি যে কোনো ভাইরাস যখন আমরা বলি, যখন সে মিউট্যান্টস তৈরি করে, মিউটেশন করে, ইউজুয়ালি ভাইরাস গুলো হচ্ছে উইকার হয়ে যায়। এটা হচ্ছে ভাইরাসের নেচার। যখন সে মিউটেশন করে এটা কম্পারেটিভলি উইকার হয়। তো আস্তে আস্তে দেখা যায় কিছুদিন পরে এটা অলমোস্ট থাকে না। তার মানে ওই রকম তার স্ট্রং কোনো পাওয়ার থাকে না, যে কারণে এটাকে আমরা ভুলেই যাই। যেমন ধরো ডেঙ্গু বলো, যদিও ডেঙ্গু এখন পর্যন্ত আছে, তোমার এই পোলিও বলো, ডেঙ্গু বলো, বা আদার্স যে আমরা সার্স মার্স যেগুলোই বলতেছি না, আস্তে আস্তে কিন্তু উইক হয়ে গেছে। কিন্তু কোভিড এর জন্য কেন জানি এই নিয়মগুলো খাটে না ভাইরাসে, ও যত মিউট্যান্ট হচ্ছে তত স্ট্রং হচ্ছে। এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, যখন সে মিউট্যান্ট হয় দেখা যায় 2-3টা ভেরিয়েন্ট একসাথে হয়ে মিউট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। তার মানে একটা জগা খিচুড়ির মতো অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। তো একটা ভ্যারিয়েন্ট আরেকটা ভ্যারিয়েন্টের সাথে মিলে, যেমন ধরো সাপোজ আমার বডিতে একটা ভ্যারিয়েন্ট আসলো, ইন দ্য মিন টাইম আমি আরেকটা ভ্যারিয়েন্ট এফেক্টেড হলাম। ঠিক আছে, দুটো মিলে আমার বডিতে গিয়ে সে তার নিজের একটা থার্ড ভ্যারিয়েশন তৈরি করে ফেলতে পারতেছে। তো যেটা হচ্ছে তোমার চিন্তার ব্যাপার, ওমিক্রনটা এরকম একটা কিছু। ঠিক আছে, যেহেতু সে যে মিক্সচার সে তার ডেভেলপ করে ফেলেছে, এবং টিকা বা যেটা আমরা ভ্যাকসিন বলতেছি, ভাইরাস তো আসলে আমরা বলি অনেক বেশি, সে অ্যাডাপ্ট পাওয়ার অনেক বেশি, অ্যাকচুয়ালি তার অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট। সে দেখতে পাচ্ছে যে তার এগেনস্টে অনেক তোমার কাজ হচ্ছে, তার ডিএনএ
তার আরএনএ এর স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে এই তৈরি করা হচ্ছে ভ্যাকসিন, সে নিজেকে চেঞ্জ করে ফেলছে এমন ভাবে যাতে ওই ভ্যাকসিন তার আর কাজ না করে। তো অমিক্রনটা অনেকটা সেই রকম। এখন পর্যন্ত আসলে ডিটেইলিং আসে নাই, সো আমি ডিটেইলস বলতে পারছি না। তবে যেটুকু করা হচ্ছে যে মেবি আগের গুলোর চাইতে এটা মোর ডেঞ্জারাস হতে পারে। এটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত যেটা এটা গভর্নমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে। গভর্নমেন্ট বন্ধ করলে আমরা বন্ধ করতে বাধ্য, ঠিক আছে। আমাদের কলেজ কোনোদিনই চাই না বন্ধ করতে, ঠিক আছে। এখন গভর্নমেন্ট যদি বাধ্য করে বা ওনারা যদি ডিক্লেয়ার দেয় তাহলে আমাদের বন্ধ করার ছাড়া কোনো কাজ থাকবে না। অ্যাকচুয়ালি এটা যে এই বাংলাদেশ বা হবেই খারাপই হবে এখন পর্যন্ত এটা এখনো কিন্তু প্রুভেন না, তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে মেবি এটা। ম্যাম ভাইরাস না তাড়াতাড়ি মিউটেট হয় না? কি না ভাইরাসের না এত তাড়াতাড়ি মিউটেশন ঘটে না সাধারণত। বলেছে ভাইরাসেরই তো মিউটেশন ঘটে। এত বেশি? মিউটেশন সব জীবের বৈশিষ্ট্য, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি নিজে ইচ্ছা করে মিউটেশন করতে পারি না। তো আমাদেরকে ওয়েট করতে হয় আদার্স কোনো বাইরের কোনো তোমার পাওয়ারের জন্য। মেবি তোমার হেভি কোনো মেটালের কারণে আমাদের মিউটেশন হতে পারে, এক্স রে, গামা রে, এনি রেডিয়েক্টিভ রের কারণে হতে পারে, ঠিক আছে। এদের কারণে আমাদের মিউটেশন হতে পারে, বাট এটা আমি কন্ট্রোল করতে পারি না, তুমি কন্ট্রোল করতে পারো না। কিন্তু ভাইরাস এই কাজটা করতে পারে, সে তার নিজের মিউটেশন কন্ট্রোল করতে পারে, ঠিক আছে। তার যখন ইচ্ছা সে মিউটেশন করতে পারে, তুমি আমি কিন্তু যখন ইচ্ছে মিউটেশন করতে পারবো না। হতে পারে আমরা যদি সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ি আমাদের মিউটেশন হয়ে যেতে পারে সেলের মধ্যে, কিন্তু ভাইরাস এই কাজটা নিজেই করতে পারে। যেহেতু সে নিজে করতে পারে, এখন বললাম না বেশিরভাগ ভাইরাস ফর দ্য টাইম বিং এরা 2-3 বার মিউট্যান্ট হয়ে না উইক হয়ে যায়, বাট এই ভাইরাসটা কোনোভাবে সেটা হচ্ছে না, এটা হচ্ছে প্রবলেম। জানি না আবার কি আছে, না হইলে তো বেটার, আমরা কেউই চাই না, তোমরাও চাও না আমরাও চাই না। এই তাহলে একটা অ্যালভিওলাসকে যদি আমরা ট্রান্সভার্স সেকশন করি, সো ফিগারটা অনেকটা এরকম আসে। এখন এর মধ্যে কি কি আছে, তো মাঝখানে যেটা দ্যাট ইজ দ্য অ্যালভিওলাস, আর এখানে এটা হচ্ছে অ্যালভিওলাস। তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে অ্যালভিওলাস, তাহলে এই মাঝখানে এই পার্টটা হচ্ছে অ্যালভিওলাস। পুরোটা হচ্ছে অ্যালভিওলাস। তো এই অ্যালভিওলাস একটা কভারিং আছে, একটা লেয়ার আছে কভারিং দ্যাট ইজ মেড বাই দ্য স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল। তাহলে এখানে এটা হচ্ছে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল, এখানে কোনটা, এখানে দিস আর দ্য স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল সেল which make the inner wall of the alveolus. অ্যালভিওলাসের ইনার ওয়ালটা তৈরি করতেছে, মেমব্রেনটা তৈরি করতেছে, which is surrounded by some protein fiber, and that protein fiber are called the collagen fiber. So আশেপাশে যেগুলো এই জায়গাগুলো আমরা বলছি collagen fiber. Collagen fiber which is actually যদি আমরা বলি যে which is made by collagen protein. দেখ এই ফাইবারে আমাদের collagen fiber. So collagen fiber কি? Collagen fiber is a fibery structure, ফাইবারের মতো structure which is made by collagen protein. Collagen is one type of protein. এখানে যদি আমরা বলি ইলাস্টিনও থাকে, collagen থাকে and elastin fiber. And উপরে লিখে দিই না, and elastin. দুটো মিক্স থাকে, ঠিক আছে। ইলাস্টিন ফাইবার and the collagen fiber, পুরো সারফেসটাই সারাউন্ডিংটা is made by some collagen fiber and elastin fiber. So both are the protein, collagen protein, elastin protein. The name of the protein is the elastin. ওয়াইফাই চলে গেছে না না মিসে গেছে। আমার নেটওয়ার্ক খুবই বাজে, আমি ঝাপসা দেখি, এখন তো কালো দেখি। নাফিসা এডিট করিস না, তুমি একটা ফোন দিলে পারতা।
তোরে ফোন দেই না, এবার ফোনটা ধরে চেক কর। Recording stopped. ধরা খেয়ে গেলি। গেছিলাম খাইতে, তখন ছিলাম ওখানে, তাই রায়ান ক্লাস করবো, রেকর্ড করবো, যাই। হ্যাঁ, মারছে। Recording in progress. কথা শুনতে পাচ্ছি এখন? জি আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম, সো আমাকে আমার অ্যালভিওলাসটাকে কন্ট্রাকশন করতে হবে, এক্সপ্যান্ড করতে হবে। দ্যাটস ওয়াই ইটস মেড বাই ইলাস্টিন এন্ড কোলাজেন ফাইবার বোথ। এটা ইলাস্টিন ফাইবারও থাকে, কোলাজেন ফাইবারও থাকে। তো যদি শুধু কোলাজেন ফাইবার থাকতো, সো ইট উইল বি নন ইলাস্টিসিটি। নন ইলাস্টিসিটি শো করতো, কারণ কোলাজেন ফাইবারের মধ্যে এরকম ইলাস্টিসিটি কম্পারেটিভলি লেস দেন দ্য ইলাস্টিন ফাইবার। সো চারিদিকে থাকে ইলাস্টিন ফাইবার। রেড পার্টস, red যে জায়গাগুলো, those are the capillaries. So each and every alveolus surrounded by some capillaries. প্রত্যেকটারই চারিদিকে এরকম capillaries থাকে, which helps to transmit the blood inside the lung and alveolus, and the exchange occurs in the alveolus. Then এখানে আমি আর দুইটা সেল লিখেছি, একটা হচ্ছে ব্লু কালারের সেল, একটা হচ্ছে গ্রিন কালারের সেল। ব্লু কালারের সেলটার নামটা হচ্ছে সারফেক্টেন্ট সিক্রেটরি সেল। ব্লু কালারের সেলটার নাম হচ্ছে surfactant secretory cell. So there are some cells present in the wall of the alveolus, which are a specific or specialized cell. These are the specialized cells which are called the surfactant secretory cell. Surfactant secretory cell. The surfactant secretory cell kara, they secrete the surfactant. This cells secrete surfactant. And what is the surfactant? Surfactant is nothing but a detergent type of liquids. Detergent type of liquids which is secreted by this type of cells, and the main function of this liquids or secretion is to reduce the surface tension of the alveolus. Alveolus surface tension যেটাকে আমরা বলি, এটাকে reduce করে দেয়। So the function of the surfactant which is secreted by the surfactant secretory cell is to reduce the surface tension of the alveolus. Alveolus surface tensionটা কমিয়ে দেয়। এতে করে লাভ কি হয়? এতে করে লাভ হচ্ছে খুব অল্প যদি আমরা বলি প্রেসারাইজ করে বা এনার্জি দিয়ে আমরা কি করতে পারি, অ্যালভিওলাসটাকে কন্ট্রাক্টস এন্ড এক্সপ্যান্ড করতে পারি। এই যখন আমি কথা বলছি, কন্টিনিউয়াস কিন্তু কথা বলছি, আমি কিন্তু 1 মিনিটও থামছি না। এর মধ্যে কিন্তু আবার ইনহেলেশন এন্ড এক্সপিরেশন চলছে। আমি ইনহেলও করছি, এক্সপিরেও করছি, বাট এটা কিন্তু আমার কথা বলাকে কোনো হ্যাম্পার করছে না। বাট আমার যে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমি হাঁপিয়ে যাচ্ছি, তা কিন্তু না। যদি সেটা হয়, তখনই আমরা বলি আমাদের ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে, আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তখনই আমরা বলি যে আমাদের ব্রিদিং প্রবলেম। তাহলে নর্মালি আমি কথা বলছি, বসে আছি, গল্প হয়ে পড়ছি, আমরা কিন্তু ফিলও করছি না যে আমার লাংটা, আমার অ্যালভিওলাস গুলো কন্টিনিউয়াসলি তোমার কি করছে, কন্ট্রাকশন এক্সপ্যান্ড করছে, ওটা আমরা ফিলই করছি না। কেন? কারণ এটা করার জন্য আমাকে খুব একটা এফোর্ট দিতে হচ্ছে না, যে কারণে এটা আমরা খেয়ালই করি না।
না, বাট যখনই আমাকে এটার জন্য এফোর্ট দিতে হয় তখনই আমরা বলি আমার ইনহেল করতে কষ্ট হচ্ছে বা ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আমরা হাঁপিয়ে যাচ্ছি, হাঁপ ধরে যাচ্ছে, তার মানে এটা প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, এই যে কাজটা যে খুব অল্প প্রেশারাইজ করে অথবা এফোর্ট দিয়ে আমি আমার লাং অ্যালভিওলাসকে কন্ট্রাকশন এক্সপ্যানশন করতে পারছি বিকজ অফ দ্যাট সারফেক্ট্যান্ট which is secreted by the some specialized cell which we call the surfactant secretory cell, and it reduces the surface tension of the alveolus. এটা রিডিউস করে দিচ্ছে। বলেন কথা বলা নাই, আমি বলছি আমরা যে কথা বলছি এর মাঝখানে দিয়ে তো আমি ইনহেলেশনও করছি, এক্সপিরেশন হচ্ছে, তুমি কি টের পাচ্ছি? তখন পাচ্ছি না। যাদের শ্বাসের প্রবলেম আছে, আমরা বলি যে অ্যাজমার প্রবলেম আছে বা ব্রিদিং প্রবলেম আছে, তাদের কিন্তু কষ্ট হয়ে যায়, সেটা বলেছি। যে যে শ্বাসের সাথে অ্যালভিওলাসের সাথে কথা বলার সম্পর্ক নাই। আমি বলেছি আমি কথা বলছি, আমি নর্মাল সব কাজ করছি, তুমি বসে আছো, কথা বলছো, করছো, তুমি কি টের পাচ্ছ তুমি শ্বাস নিচ্ছ, শ্বাস ছাড়ছ? কষ্ট হচ্ছে? হচ্ছে তো না। তুমি যদি সিঁড়ি দিয়ে 4-5 বার ওঠানামা করো, এরপর আমরা বলি হাফ ধরে যায়, ব্রিদিং মেকানিজমটা বেড়ে যায়, কষ্ট হয় শ্বাস নিতে, তখন আমি টের পাই না যে আমি শ্বাস নিচ্ছি। সেটা না, সারফেস টেনশন বেশি থাকলে বেশি প্রেসার দিতে হয় কাজটা করার জন্য। যখন সারফেস টেনশনটা রিডিউস হয়ে যায়, কমে যায়, তাহলে তোমার অল্প পরিশ্রমে তোমার রেজাল্ট, তার মানে আমার এখানে রেজাল্টটা কি? রেজাল্টটা হচ্ছে টু ব্লো আপ দ্য অ্যালভিওলাস, অ্যালভিওলাসটা ব্লো করবে। ঠিক আছে, তো যেটা হচ্ছে যখন আমরা শ্বাস নিচ্ছি, বাতাসটা যাচ্ছে, বেলুন ফোলাতে, যেমন তুমি যখন বেলুন ফোলাও, তোমাকে যদি খুব অনেক সময় দেখা যায় কিছু কিছু বেলুন আছে রাবার গুলো খুব মোটা থাকে, খুব কষ্ট করে ফোলাতে হয়, আর কিছু কিছু বেলুন আছে যে রাবারটা পাতলা থাকে, খুব একটা কষ্ট করতে হয় না। জিনিসটা এইটা কন্ট্রাকশন এক্সপ্যানশন করে। ঠিক আছে, তার খুব বেশি এফোর্ট দিতে হয় না। সো দ্যাট ইজ দ্য রেজাল্ট অফ দ্য রিডিউসিং দ্য সারফেস টেনশন। এখন এই সারফেক্টেন্স সিক্রেশন শুরু হয় 23 উইকস অফ আ হিউম্যান ফিটাস। যখন একটা হিউম্যান ফিটাস ইনসাইড দ্য মাদার রুম পাসিং দ্য 23rd week, after the 23rd week the surfactant starts to produce, তখন সারফেক্ট্যান্ট প্রডিউস হওয়া শুরু করে, নট বিফোর দ্যাট। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন আফটার বিফোর 23 উইকস যদি কোনো প্রিম্যাচুয়ার বেবি ডেলিভারি হয়, হি অর শি উইল নট সার্ভাইভ, বিকজ তার লাংটা কাজ করে না। ঠিক আছে, এই সারফেক্ট্যান্ট থাকে না, তো যে কারণে লাংটা এক্সটার্নাল দেওয়া এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। বাট আফটার দ্য 24 উইকস, আমার 23 উইকস এর পর এটা সিক্রেশন শুরু হলো, দ্যাট মিনস তার লাংটা হচ্ছে তোমার, যদি আমরা বলি অ্যাক্টিভ হলো কাজ করার জন্য। সো আফটার দ্য 24 উইকস ইটস অলসো আ প্রিম্যাচুয়ার, সুপার প্রিম্যাচুয়ার বেবি, বাট তখন যদি তুমি তাকে প্রপার ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই দিতে পারো, হি অর শি দ্যাট বেবি ক্যান সার্ভাইভ, বিকজ দ্য লাং ইজ ওয়ার্কিং নাও। বাট যখন লাং ওয়ার্কিং করবে না, তুমি বাইরে থেকে তো কোনো কাজ করতে পারবে না। ঠিক আছে, তো যে কারণে আমরা বলি যে সারফেক্টেন্স, অনেক দেশ আছে যেটা হচ্ছে সারফেক্টেন্স সিক্রেশনের আগ পর্যন্ত, তার মানে বিফোর 23 উইকস, অনেক সময় হিউম্যান ফিটাসকে ওনারা অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান বলে ওটাকে ই করেন না, যে কাউন্ট করেন না, বিকজ এখন যদি বেবিটা যদি পৃথিবীতে আসে, দ্যাট বেবি উইল নট সার্ভাইভ। তাহলে এই যে খেয়াল করে দেখবা যে একটা বেবি জন্মের পরে, আমরা মুভিতে তো দেখি যে খুব কমন একটা জিনিসে বাচ্চারা কাঁদতে হবে। বাচ্চা কাঁদে কেন বলতো? শ্বাস শুরু হয়। ঠিক আছে, নর্মালি একটা বাচ্চা যখন মাদার রুমে থাকে, মাদার রুমের মধ্যে হচ্ছে ওয়াটার থাকে, আমরা বলি ওয়াটার ব্যাগ থাকে, ওয়াটার ব্যাগের মধ্যে বেবিটা বড় হতে থাকে। সো তখন তার কারণে তার নস্ট্রিলস গুলো সব বন্ধ থাকে, তার নস্ট্রিল খোলা থাকে তো নাকের ভিতরে পানি চলে যাবে। ঠিক আছে, সো এখানে একটা মেমব্রেন থাকে, সে মেমব্রেন দিয়ে তোমার পুরো জিনিসটা ব্লক করা থাকে। এবং সারফেক্টেন্স সিক্রেশন তো 23 উইকস আগে তো হয়ই না, এরপরে হয় তোমার নাকটা অ্যাক্টিভ হতে পারে কিন্তু অ্যাক্টিভ হয় না, বিকজ আমার বেবিটা থাকে হচ্ছে ওয়াটারি একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে। সো ঠিক ডেলিভারি যখন হচ্ছে, সাথে সাথে এই মেমব্রেন গুলো রাপচার হয়ে যায়, রাপচার হওয়ার সাথে সাথে তার মানে বাতাসের প্রেসারে রাপচার হয়ে যায়, and when the wind enters into the windpipe, then enters into the lung, তখন যে তোমার স্টিমুলেশনটা হয়, সেই স্টিমুলেশনের সাইড এফেক্টস যদি আমরা বলি বেবি কাঁদে।
ঠিক আছে, তাহলে বেবি কাঁদছে হচ্ছে তার ইনহেলেশন প্রসেস স্টার্ট হওয়ার কারণে। যদি কোনো কারণে কোনো বেবির ইনহেলেশন প্রসেসটা স্টার্ট না হয়, সেই বেবিটাই কাঁদবে না, কারণ সে স্টিমুলেশনটা পাচ্ছে না ব্রেন এই কাজের জন্য। এই কারণে বলা হয় যে এটা খুব ম্যান্ডেটরি একটা জিনিস, আফটার দ্য ডেলিভারি দ্য বেবি হ্যাভ টু ক্রাই, বিকজ যদি সে কান্না না করে তার মানে হচ্ছে তার ইনহেলেশন প্রসেস স্টার্ট হয় নাই। ইনহেলেশন প্রসেস যদি স্টার্ট না হয় তার মানে সেল গুলো অক্সিজেন পাচ্ছে না। সো আদার সেল খুব প্রবলেম না, বাট আমাদের ব্রেন সেল গুলো হচ্ছে খুব ক্রুশিয়াল টাইমে থাকে, তখন ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন। কেন? কারণ আমার ব্রেন সেল গুলোতে 3 মিনিটস এর মধ্যে যদি আমরা বলি সে অক্সিজেন না পায়, ইট স্টার্টস টু ড্যামেজ, এটা ড্যামেজ হওয়া শুরু করে, ডিজেনারেট করা শুরু করে। সো যে কারণে ইটস ম্যান্ডেটরি, দ্যাট ইজ দ্য রিজন। তাহলে এই তোমার লাংটা ইনহেল করলে কাঁদে কেন? কাঁধে করে কারণ হচ্ছে ইনহেল যখন হচ্ছে, যে বললাম যে আমাদের তো বেবি তোমার নাকের মধ্যে একটা মেমব্রেন থাকে, অ্যান্টেরিয়র নস্ট্রিলস, পস্টেরিয়র নস্ট্রিলস, পুরো টিউবটার মধ্যে যেন ওয়াটারটা এন্টার করতে না পারে। তো যখন ইনহেল হচ্ছে এই মেমব্রেনটা রাপচার হচ্ছে, সো দ্যাট ইনফরমেশন কালেক্টেড বাই দ্য নার্ভ এন্ড ইট ট্রান্সফার ইনটু দ্য ব্রেন, স্টিমুলেশনটা ব্রেনে পৌঁছে যায়, এবং ব্রেন তখন কি করে একে কান্না যেটাকে আমরা বলি এটা তৈরি করার পরে, যাতে সে আরো বেশি করে খুব তাড়াতাড়ি এটা ক্লিন আপ হয়ে যায়। তোমার সবাই কান্না করবে, কান্না তো সুপার স্ট্রং, মানে তোমাদের এই যে কি আমরা চিন্তা করি যে যে কাঁদবে না সে হচ্ছে সুপার স্ট্রং, ঠিক আছে, কান্নাটাকে আপনারা দুর্বলতা মনে করেন, বাট কান্নাটা যদি আমরা বলি ইজ আ ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস। এটার সাথে আবেগ পড়ে, যদি আমরা বলি যে আমাদের ইমোশন পড়ে, বাট ইটস আ ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস অফ হিউম্যান বডি, এবং এটা কন্ট্রোল করে আছে আমার ব্রেন, ঠিক আছে। সো যখন কান্না করছি আমরা, তখন দেখা যাচ্ছে যে বেবিটা যখন কান্না করতে থাকে তখন তার ইনহেলেশন প্রসেস, তার মানে উইন্ড পাইপটা ক্লিন হচ্ছে এবং তার উইন্ডটা তার বডিতে যাচ্ছে, সেটারই একটা সাইড যদি আমরা বলি বাই প্রোডাক্ট হচ্ছে কান্নাটা, এটা হেল্প করে, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য সারফেক্ট্যান্ট, এটা হচ্ছে সারফেক্ট্যান্টের কাজ। এই নেক্সট আরেকটা সেল লিখেছি আমি, দ্যাট ইজ দ্য অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ। এই সেলটার নাম হচ্ছে অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ। হ্যাঁ, because phagocytosis করে, phagocytosis, these are the pseudopodia, amoebar মতই লাগবে, is a single cell having the pseudopodia and macrophage cell. এখন আমরা একটু বলেন which are this macrophage cells? Macrophage cells কোনগুলো? Modified WBC. Thank you. Modified WBC, specifically modified monocytes. WBC তো 5 রকমের আছে, there are 5 different types of WBC. Among these 5, one is the monocytes, and monocytes have the capability to phagocytes. Actually, it kills the germ by the phagocytosis process. So when the monocytes move on from the blood to the different organs, then it's called the macrophage. And আমাদের সবগুলো অর্গানে এরকম কিছু ম্যাক্রোফেজ সেল আছে to protect the organ from the outer germs, বাইরের জার্মস গুলো থেকে আমার অর্গানটাকে প্রোটেক্ট করে। So these are the alveolar macrophage which are present inside the alveolus, and it helps to connect more than one. এখন এটা তো হিজিবিজি হয়ে যাবে আপনাদের, আমরা জাস্ট খালি প্রত্যেকটা একটা করে দেখাচ্ছি যে কি কি থাকতে পারে, ঠিক আছে। সারফেক্ট্যান্ট সিক্রেটরি সেল মোর দ্যান 1 থাকতে পারে, তোমার ম্যাক্রোফেজ মোর দ্যান 1 থাকতে পারে, ঠিক আছে। So the function of the macrophage cell, alveolar macrophage, to kill the germs which we inhalate with the air and comes to the lung, alveolus. তো alveolus এর মধ্যে যদি কোনো জার্মস থাকে, সেই জার্মগুলোকে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রসেসে কিল করার কাজ করে বা ডিস্ট্রয় করার কাজ করে হচ্ছে দিস alveolar macrophage. So these are the structure of the alveolus. So that is the LS, longitudinal section, and that is the TS of alveolus. Alveolus, ঠিক আছে? Question? Next, তাহলে এখন আমরা করব এই alveolus এর কাজ কি? What the function of the alveolus? To exchange the gases which we inhale, that's the oxygenated air, it comes to that alveolus through our trachea or the tracheal system, যেটা আমরা বলছি, যেটা আমার লাং alveolus পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে, then alveolus do the exchange. কেন?
because puro body te amar each and every cells of our body goes for the cellular respiration, and the result of that cellular respiration is the carbon dioxide and the energy used by the cells, but carbon dioxide is a byproduct. That's why the blood which will comes out from the organ by the vein, they collect that carbon dioxide and carry that carbon dioxide up to the lung, out to the alveolus by the pulmonary capillaries. Pulmonary artery এটাকে নিয়ে আসলো, then it divides the pulmonary capillaries, and they are full of carbon dioxide air. Carbon dioxide added blood. So when that blood enters in the alveolus, then it comes to the contact with the oxygenated air, and the exchange occurs in the alveolus. So now we are going to talk about the gaseous exchange that occurs in the alveolus. যদিও বইতে আপনাদের সিকোয়েন্সটা একটু এদিক ওদিক আছে, অ্যালভিওলাসের স্ট্রাকচারের পরে আপনাদের অন্য একটা টপিকস আছে, ব্রিদিং মেকানিজম আছে, আমি ব্রিদিং মেকানিজমটা পরে পড়াই। যেহেতু আমার অ্যালভিওলাসের স্ট্রাকচার আমি বোর্ডে আঁকা আছে, এখন আমি অ্যালভিওলাসের ফাংশনটা পড়িয়ে ফেলবো। The exchange of the carbon dioxide and carbon dioxide gases inside the alveolus, এটা আমরা পড়বো এখন, পরে আমরা ব্রিদিং মেকানিজমে যাব, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে আমার পড়ানো স্টাইল, যাতে আমার মনে হয় এভাবে পড়লে মনে থাকে ভালো। তো এই হচ্ছে আমার অ্যালভিওলাস। এখন চলে আসি, সো when we inhale, আমরা যখন ইনহেল করছি, the oxygenated air enters into our body through the anterior nostrils. আচ্ছা, এখন গত ক্লাসে আমি ছবিটা এঁকেছিলাম, এখন আর ছবিটা আঁকবো না। এখন আমরা একটু স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাই। Okay, so that's the structure of the alveolus. এটা পরে আসছে, একটু পরে আবার এই ছবিতে। এখন আমরা যেটা যাবো সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ দ্য ঠিক আছে। সো when we inhale, when we inhale through that anterior nostrils, the oxygenated air will enter into our nasal cavity. Then through the posterior nostrils, it goes into the nasopharynx. Then from the nasopharynx, the oxygenated air enters into the trachea, then the bronchi, then the bronchiole, it enters into the lung. Then it's divided into the alveolar sac and reaches up to the alveolus. So alveolus পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। Now what happens in the alveolus? এখন আমরা দেখবো যে alveolus এ যাওয়ার পরে এটা কি কাজ হচ্ছে। সো যখন আমরা ইনহেল করলাম, সো বাইরে থেকে অক্সিজেনের এয়ারটা এন্ট্রি করলো আমাদের বডিতে, এবং থ্রু দ্যাট ন্যাসাল প্যাসেজ, এই প্যাসেজটা দিয়ে অক্সিজেন এয়ারটা চলে গেল হচ্ছে আমার অ্যালভিওলাসের মধ্যে। তাহলে আমি ধরে নেই এইটা এন্ট্রি করলো, দ্যাট ইজ দ্য oxygenated air. So the amount of the oxygen in this air is 104 mmHg. So এখন এটা নিয়ে আবার কথা আছে, কোন কোন বইতে এটা আছে 104, কোন কোন বইতে আছে 107, it can differ। এখানে খুব একটা ঝামেলা না ডিফার হলে, কারণ কি, আমার এটা ডিপেন্ড করে আমি কোথায় বসে ইনহেল করছি। আমি যদি গ্রামে বসে ইনহেল করি, সেখানে যদি আমার অক্সিজেনের অ্যামাউন্টটা অবভিয়াসলি বেশি হবে, বা সেটা যদি আমি ঢাকার মধ্যে এসে মতিঝিল এরিয়াতে, ফার্মগেট এরিয়াতে যদি ইনহেল করি, অবভিয়াসলি সেখানে অক্সিজেনের অ্যামাউন্টটা কম থাকবে। সো দ্যাটস ওয়াই কোন কোন বইতে দেখবা যেটা 107 লেখা আছে, কোন কোন বইতে 104 আছে, বোথ আর ওকে। এটাতে কোনো তেমন কোনো ব্যাপার ম্যাটার না, কারণ আমার এটা ডিপেন্ড করে আমি কোথায় ইনহেল করছি। বাট দ্য অ্যামাউন্ট, দ্য ম্যাটার ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন ইজ হাই ইন দ্য ইনহেলেটেড এয়ার। আমি যে ইনহেল করছি সেই এয়ারের মধ্যে অক্সিজেনের অ্যামাউন্টটা হাই, সো দ্যাট ইজ দ্য mmHg। এখন সেম ওই টাইমে এটার মধ্যে তো কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে। অন দ্যাট, আমি যখন এই এয়ারটা ইনহেল করি, সেটার মধ্যে যে শুধু অক্সিজেন থাকে তা তো না, এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে, বাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ low or less than the oxygen. So the amount of carbon dioxide in that air is carbon dioxide মান হচ্ছে 40 mmHg. So the air which we inhaled, it will carry the oxygen in a high amount and carbon dioxide in a low amount. Usually the amount of the oxygen is a 104 mmHg or 107 mmHg.
or the amount of the carbon dioxide is 40 mmHg. Okay. Now this air is inside the balloon, the alveolus, and the membrane of the alveolus is made by a squamous epithelial cell through which diffusion can be occurred. Okay. Now these are the capillaries which are carrying the blood from the body part. Body part থেকে নিয়ে আসছে. So as it's carrying the blood from the body part, so that blood have less amount of oxygen and high amount of carbon dioxide. As the cellular respiration occurs, and the result of cellular respiration is producing the carbon dioxide as a byproduct. That carbon dioxide carried out by the blood up to the lung. So that's why the amount of carbon dioxide in this blood is 46, around 46 mmHg. Now, what will be the amount of oxygen? The amount of oxygen in that blood is 40 mmHg. তাহলে যে ব্লাডটা আমার পালমোনারি আর্টারি ক্যারি করে নিয়ে আসছে পুরো বডি থেকে, তো থ্রু দা হার্ট, তার পুরো বডি থেকে প্রথমে হার্টে যাচ্ছে, হার্ট এটাকে পাম্প করে থ্রু দা পালমোনারি আর্টারি এটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে লাঙে। সো লাঙে যখন সেই ব্লাডটা আসলো, ইনসাইড দ্যাট ক্যাপিলারিজ দ্য ব্লাড হ্যাভ 40 mmHg of oxygen and 46 mmHg of the carbon dioxide. Now these are present here. Sorry. Now the membrane of the capillaries is made by epithelial cells. So epithelial cells can go for the diffusion. Then the membrane of the alveolus is made by squamous epithelial cell, which also can go for the diffusion. We know diffusion is a process where the product move on from the higher concentration to lower concentration. যদি আমার দুটো কনসেন্ট্রেশনের ডিফার থাকে, then always the product will move on from the higher concentration to the lower concentration. তাহলে এখানে আসি, আমার এটা একটা স্যাক, এখানে ব্লাড, in the middle there are squamous epithelial cells which can go for the diffusion. That's why the amount of oxygen is high in the alveolus, low in the oxygen blood capillaries, low in the pulmonary capillaries. So easily the diffusion will occur here. So from the alveolus, oxygen will move on to the blood inside the capillaries. Capillaries এর ভেতরে যে ব্লাডটা আছে এটার সাথে সে এক্সচেঞ্জ করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সমান না হচ্ছে, ইকুয়াল না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ডিফিউশন চলতে থাকবে। So by the diffusion process, oxygen will enters into the blood carried by the pulmonary capillaries. এখানে এক্সচেঞ্জটা হয়ে গেল। Same thing will happen for the carbon dioxide. From the blood, carbon dioxide will move on to the alveolus. Alveolus move on করবে। Same thing, carbon dioxide concentration higher in the capillaries, lower in the alveolus. So diffusion will occur and they will exchange the gases inside the alveolus. So when we inhale, that occurs inside our alveolus. Then যখন এটা হয়ে গেল, so then আমরা কি করি, expel করি, we will expel the air. So same way তে আমার alveolus থেকে এই ব্লাড এটা কি হয়ে যাবে, এই যদি আমরা বলি এয়ারটা ঘুরে এদিক দিয়ে ঘুরে এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে, বেরোবে সেম প্যাথওয়েতে, যে সেম প্যাথওয়েতে সে এন্টার করেছে সেম প্যাথওয়েতে। তার মানে সেই আবার এখান থেকে সে যাবে প্রথমে alveolar sac, the alveolar duct, then bronchiole, then the tertiary bronchus, secondary bronchus, primary bronchus, then the trachea, then the nasopharynx, then the posterior nostrils, then the nasocavity, then the vestibule, then the anterior nostrils, and it will release in the atmosphere. So বাইরে চলে যাবে। যাওয়ার সময় এখন তাহলে কি হচ্ছে, the amount of oxygen will be low and the amount of carbon dioxide will be high. That's why যখন আমরা expel করি, mostly আমরা mention করি about the carbon dioxide, but not only the carbon dioxide. আমাদের expelled air এর মধ্যে carbon dioxide amount is high, but they have the oxygen as well, but the amount is low. So আমরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন is with the full of the carbon dioxide and less of the oxygen will comes out from this alveolus. And the blood
which will comes out from the alveolus, যে ব্লাডটা আমার বেরিয়ে যাবে, that blood will full of oxygen. The amount of oxygen will be higher in that blood now. That's why it's rich of oxygen, and that blood will carry out by pulmonary veins, because it's now coming out, carry out the blood from the capillaries up to the heart. So capillaries থেকে যখন হার্টে যাচ্ছে, so that's why সে কি করবে, so it will be the veins, and veins usually carries the carbon dioxide blood. So the blood which will comes out from the alveolus is carried out by the pulmonary veins up to the heart. Heart actually, that's oxygen, full of oxygen, and they have the carbon dioxide, but a less amount of. So the blood which will comes out from the alveolus is rich of oxygen and have the less amount of carbon dioxide. Then it enters into the heart. Then from the heart, left atrium, it goes to the left ventricle. The left ventricle, it pumps it through the aorta. That oxygen air will distribute it whole the body part. So that's part. 50-50%. 50-50% মানে oxygen and carbon dioxide only 50-50%. এখন 50-50 না কিন্তু, কারণ এখানে 140 আছে, তো দুইটা ইকুয়াল হবে, ঠিক আছে, কারণ তো ইকুয়াল হয়। এখন এইটাও ঠিক আছে, তো যেটা হচ্ছে হ্যাঁ কার্বন ডাইঅক্সাইড একই জিনিস, ঠিক আছে, একই জিনিস, তবে যেটা হচ্ছে এটাও কিন্তু ডিপেন্ড করে ম্যান টু ম্যান, তোমার অ্যালভিওলাসটা কতটা স্ট্রং, কতটা হেলদি, কত রাবিশ যদি কোনো, if there is any rubbish thing present in the alveolus, that's the nicotine, that the tar, তোমার যে ডিফারেন্ট আমরা যে ইনহেল করি বিভিন্ন তোমার হেভি মেটালস, এগুলো গিয়ে সব জমা হয় কিন্তু অ্যালভিওলাসের ভিতরে। যদি এরকম কিছু না থাকে, then it will go for the diffusion 100%। তার মানে দুটো সমান না হলে নাইট্রোজেন অলমোস্ট আমাদের বডির জন্য টক্সিক থিংস, এটা আমার বডি কোনোদিন এন্টার করতে দিবে না নাইট্রোজেন। এখন ডিফিউশন আমার ব্লাডের মধ্যে নাইট্রোজেন থাকতে হবে, থাকে কি? হ্যাঁ নাই, নাইয়ের সাথে লোয়ার হয় কেমন, যেহেতু নাই। তো ম্যাম পারফিউমের ক্ষেত্রে তো তাহলে অন্য কর্নারে থাকে না, ওই ক্ষেত্রে তো যায় পারফিউমটা। বডির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন ইজ দ্য টক্সিক থিং ফর আ বডি পার্ট। তো যে কারণে আমার এয়ারের মধ্যে যে অক্সিজেন থাকে সেটা আমার কখনোই আমরা ইনহেল করে যে এয়ারটা আমি ঠিকই নিচ্ছি, আমি তার ফিল্টার করছি না, ঠিক আছে, ইনহেল করার সময় ফিল্টার হচ্ছে, নাইট্রোজেনটা বডিতে যাচ্ছে, বাট আমাদের বডি মেকানিজম এরকম সেই নাইট্রোজেনকে কখনোই আমার বডিতে ব্লাডের সাথে মিক্সড আপ করতে দেয় না, দিবে না, এটা হচ্ছে ব্যারিয়ার আছে, ঠিক আছে। সো যে ক্রাইটেরিয়া যেগুলো থাকে সে নাইট্রোজেনকে আমার বডিতে একসেপ্ট করা, ডিফিউশন হতে দেয় না, দ্যাটস ওয়াই নাইট্রোজেন কখন ডিফিউশন হয় না। সো আমরা নাইট্রোজেন কখনো ইনহেল করতে পারি না, হয় না। এখন যদি যেটা হচ্ছে যে তোমার হাই অ্যামাউন্ট হয়ে যায়, তোমার বডি টক্সিক লেভেলে যদি পৌঁছে যায়, আমার এনভায়রনমেন্টের মধ্যে বাতাসের মধ্যে অক্সিজেন লেভেল অনেক কম, এবং সেখানে তোমার অলমোস্ট যদি আমরা বলি হাই অ্যামাউন্ট অফ নাইট্রোজেন, দেন যদি আমরা সেটা ইনহেল করি, তখন আমাদের সেলগুলো পর্যন্ত ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে। অ্যামোনিয়া, যেমন অ্যামোনিয়া ইনহেল করলে মানুষ মারাও যায়, ঠিক আছে, যদি অ্যামাউন্টটা বেশি থাকে অ্যামোনিয়া ইনহেল করে কিন্তু মানুষ মারা যেতে পারে। ফার্স্টে যেটা হয় যে তোমার ফেইন্ট হয়ে যায়, ডিজিনেস লাগে, দেন তোমার যদি হাই অ্যামাউন্টে হয় সে মানুষ মারাও যেতে পারে। তার মানে যেটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে আমার বডিটা একদম প্রোটেক্টিভ ওয়েতে থাকে যে সে নাইট্রোজেনকে এনজয় করতে দিবে না, কিন্তু আমার পুরো এয়ারটার মধ্যে যদি নাইট্রোজেন অ্যামাউন্ট খুব বেশি থাকে তখন আসলে সে কিছু করতে পারে না, তখন সে টক্সিক, আমাদের বডি সেলগুলো সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না নাইট্রোজেনকে, দ্যাটস ওয়াই নাইট্রোজেনের ডিফিউশন হয় না নরমালি। এই তো চেঞ্জ
ওয়ান অফ দ্য রিজন। মাথা ব্যথা তো অনেক ধরনের রিজন আছে বাবা। মাথা ব্যথা হচ্ছে একটা, যদি আমরা বলি ডিসঅর্ডার্স, অ্যাবনর্মাল সিচুয়েশন। আমার বডির যে কোনো নর্মাল সিচুয়েশন চেঞ্জ হলেই কিছু ধরনের সাইড ইফেক্টস, কিছু ধরনের তোমার যদি সিমটমস দেখা দেয়। মাথা ব্যথা ওয়ান অফ দ্যাট। তো এখন মাথা ব্যথা বিভিন্ন রিজনে হতে পারে, অনেক রিজনে হতে পারে, এটা কোনো একটা সিম্পল একটা দুটো রিজন না। সো ওয়ান অফ দেম, যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যদি লেস অক্সিজেন ইনহেল করি, আমার ব্রেইনে যদি লেস অক্সিজেন যাচ্ছে, তখন সেটা কিছুটা মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে, হয়, হতে পারে। সো যদি আমার মাথা ব্যথা করে তার মানেই না যে হ্যাঁ আমার বডিতে অক্সিজেন কম যাচ্ছে, ঠিক আছে, আদার্স অনেক রিজন আছে। সো ওয়ান অফ দেম হচ্ছে এটা হতে পারে। তুমি যদি ফ্রেশ এয়ারটা, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে কি, এটা শুধু যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে এয়ারটা, যেটা বলতে মতিঝিল শাপলা চত্বরের যে এয়ার, এটার যদি দেখা যায় যে মোস্ট পলিউটেড, এত বেশি পলিউশন, সো এগুলো আসলে আমাদের বডি নিতে পারে না। সো বেশিক্ষণ এই জন্য এগুলোতে থাকলে যে আদার্স বডি রিয়াকশন তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের। সো এটা কারো কারো মাথা ভারী লাগে, মাথা ব্যথা হয়, সো এটা আমরা বলতে পারবো না দিস ইজ দ্য অনলি রিজন। বললাম যে এটা ওয়ান অফ দ্য রিজন। সো একটা ডিসকমফোর্ট ফিল হয়, বুঝতে পারি। আবার দেখবো যে কখনো গ্রামে যাও, খোলা বাতাসে যাও, দেখবো যে ভালো লাগে, মনে হয় যেন হালকা, যেটা 2020 লাইট মনে হয় 2020 কোভিড সিচুয়েশন যখন সব বন্ধ হয়ে গেল, তার 1 থেকে 2 মাস পরে কিন্তু আমাদের ঢাকার এয়ারটা ওইরকম হালকা হয়ে গেছিল, ভালো লাগতো, ঠিক আছে, ফ্রেশ এয়ার মনে হতো। বাট এখন কিন্তু না, আবার সব গাড়ি চলা শুরু হয়েছে, কার্বন মনোক্সাইড সেপারেশন শুরু হয়েছে, সব আবার সেই আগের মতো পলিউটেড এয়ার হয়ে গেছে। তার মানে কি এয়ারটা হচ্ছে তখন মনে হয় অনেক হালকা, ভালো লাগে, ফ্রেশনেস। এমন সকালবেলা দেখবা ঘুম থেকে যদি কখনো উঠো, আমাদের কলেজে যাওয়ার সময় যদি রমনা পার্কের পাশ দিয়ে কেউ যাও, এই যে সিজন চেঞ্জ হচ্ছে না, তুমি দেখবা যে বাংলা মোটর, তারপরে শেরাটন পর্যন্ত যদি বলো যে এনভায়রনমেন্টটা মনে হয় একরকম, বাট যখনই শেরাটন ক্রস করে তোমার রমনার বাউন্ডারিতে ঢোকা হয়, সাথে সাথে ঠান্ডাটা বেশি, এয়ারটা অনেক ফ্রেশ মনে হয়, ভালো লাগে। আবার ওটা ক্রস করে কাকরাইল চার্চের পর থেকে আবার সেম মনে হয় যে আবার গরম একটা ওয়েদার। এটা খুব বোঝা যায় এই সিজন চেঞ্জ হচ্ছে এই সময়টা, কারণ ওই জায়গাটার গাছপালা বেশি, এবং গাছ মানেই হচ্ছে তোমার পিওর এয়ার, কারণ হচ্ছে সে কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে নিয়ে নিচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই, যে কারণে প্ল্যান্টস, যেমন আমাদের কলেজের ক্যাম্পাসে এর জন্য ভালো লাগে, এই তোমার ফ্রেশ এয়ার তো একদম, পলিউশন কম থাকে, অনেক গাছপালা অনেক বেশি, সো ভালো লাগে, দ্যাট ইজ দ্য রিজন। ওকে, সো that's the structure of the alveolus. That's the first question. আজকে আমি যেটা পড়ালাম সেটা হচ্ছে প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে structure of the alveolus, এটা এক্সামে আসে। দেন সেকেন্ড কোশ্চেন আমি যেটা পড়ালাম, exchange of gases inside the lung or the alveolus, এটা লাং দিয়েও আসে, alveolus দিয়েও আসে, একই কথা, ঠিক আছে। তাহলে এটা আমরা দুটো কোশ্চেন, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আজকে আমরা পড়লাম, যে দুটোই এক্সামে আসে, সেটা হচ্ছে structure of the alveolus and second one is the exchange of gases inside the alveolus. ওকে, তাহলে এই দুটো আমাদের কমপ্লিট হলো। নেক্সট, ম্যাম, কার্বন ডাই অক্সাইডের অ্যামাউন্টটা তো কম যে ব্লাড ভেসেলসে। কার্বন ডাই অক্সাইডের অ্যামাউন্টটা কম কিসের, বুঝলাম না প্রশ্নটা, আবার একটু বল। ওই যে 46 দেওয়া যে মাত্র, অনেক কম না হিসাবে? লাংসের তুলনায় তো ডিফারেন্সটা এত বেশি না। যেটা হচ্ছে ইটস নট, যখন আমার সেলুলার রেসপিরেশন হয়, দ্য অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু আরো হাই। তার মানে আমার সেলের মধ্যে যে তোমার ভেইনস গুলো থাকে, সেই ভেইনের মধ্যে যে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে তার অ্যামাউন্ট কিন্তু 46 না, ঠিক আছে। আর যদি আমরা বলি অক্সিজেনের অ্যামাউন্টটাও কিন্তু 46 না, এটা হচ্ছে আরো বেশি থাকে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পার্শিয়াল, যদি আমরা বলি এটা হচ্ছে পার্শিয়াল, তো পার্শিয়ালি দেখা যায় যে প্রেশার, যে অক্সিজেনের প্রেশার আর কার্বন ডাই অক্সাইড যে প্রেশারটা থাকে, কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে 104 থাকে, আর হচ্ছে তোমার অক্সিজেন থাকে হচ্ছে 40 ইন দ্য ব্লাড, যখন আমার সেলের মধ্যে থাকে। বাট দেখা যাচ্ছে যে সেলের থেকে আস্তে আস্তে যখন সে লাংয়ের মধ্যে চলে আসে, এটা কম্পারেটিভলি অনেক রিডিউস হয়ে যায়। তাহলে এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা যায় কোথায় বলতে পারেন? সেলের থেকে যখন ব্লাডটা সেলুলার রেসপিরেশনের পরে, সেলের মধ্যে যে কার্বন ডাই অক্সাইড ক্যাপিলারিজ গুলো থাকে, ক্যাপিলারিজ এর কার্বন ডাই অক্সাইডটা অনেক হাই থাকে,
বাট when it reach up to the lung কমে 46 হয়ে যায়, এটা থাকে অ্যারাউন্ড 104, 104 mmHg এর মতো কাছাকাছি থাকে, ঠিক আছে? এটা অনেকটা কমে যায়। কেন কমে যায়, কিভাবে কমে যায়? তার মানে এটা ইউজড হয়। এবং যেমন আমরা বলি ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়া প্রোডাকশন হয় কিভাবে মনে আছে? আমি লাং পড়ানোর সময় বলেছিলাম একটা হচ্ছে দুটো রিঅ্যাকশন এখানে, একটা হচ্ছে অর্নিথিন সাইকেল। অর্নিথিন সাইকেল, ইয়েস। অর্নিথিন সাইকেলে কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে তোমার অ্যামোনিয়াটা অ্যাটাচড হয়ে এটা তৈরি করে হচ্ছে তোমার ইউরিয়া। সো কিছু কার্বন ডাই অক্সাইড সেখানে ইউজড হয়ে যায়। এইরকম আমাদের বডিতে কিছু মেকানিজম আছে যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের দরকার হয়, সেখানে সে কার্বন ডাই অক্সাইড ইউজ করে, বাট অ্যাজ আ ওয়েস্ট প্রোডাক্ট সেটা কিন্তু ওয়েস্ট প্রোডাক্ট হয়ে যাচ্ছে। ইউরিয়া কিন্তু ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, ইউরিয়া আকারে আমার বডি থেকে বেড়ে যাচ্ছে। সো দ্যাটস হোয়াই যেটা অ্যামাউন্ট আমরা বলছি কার্বন ডাই অক্সাইডের যে পার্শিয়াল প্রেসার, এটা আমার সেলের মধ্যে বেশি থাকে, বা যখন সে লাঙে আসে অলমোস্ট 46, তাও মোটামুটি আছে, তখন সেটা এক্সচেঞ্জ হয় হচ্ছে তোমার অ্যালভিওলাসের এয়ারের সাথে। ঠিক আছে, এনিথিং এলস? ম্যাম এই প্রসেসের টাইম ইন্টারভাল আছে, কতক্ষণ হবে এটার টাইম টেবিল? এক্সাক্ট টাইম টেবিল ভাবে তো মেনশন করা নাই। আমরা ব্রিদিং কত ক্যাপাসিটি কত পার মিনিট বলতে পারেন? পার মিনিটে আমরা কতবার ব্রিথ করি? কি আমারও মনে নেই। মনে দেখবে। হ্যাঁ, 1 2 ইনহেল এক্সহেল। কয়বার? কতবার? ইনহেল এক্সহেল কতবার হচ্ছে পার মিনিটে কাউন্ট করবেন, ঠিক আছে? ব্রিদিং সো সেটাকে দিবেন কাউন্ট করে ফেল। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে যে উইদিন মিনিটস এর মধ্যে আমাদের এই 25-30 বারের মতো আমরা ব্রিথ করতেছি। এটাও যে বললাম না আবার ডিপেন্ড করে, এক একজন এক এক রকম। সো এটার উপর ডিপেন্ড করে যে আমার এক্সচেঞ্জ, সো ইটস উইদিন ন্যানো সেকেন্ডস, এক্সচেঞ্জটা উইদিন ন্যানো সেকেন্ডস এর মধ্যেই হয়। কারণ তুমি খেয়াল করছো ইনহেল করছো সাথে সাথে এক্সপেল করছো, খুব একটা বেশি সময় কিন্তু লাগ থাকছে না। সো একদম খুব মিনিমাম একটা টাইম লাগে এটা এক্সচেঞ্জটা হতে, খুব বেশি সময় লাগে। হ্যাঁ, তোমার তার মানে লাং এফেক্টেড হলে পরেই তোমার ব্রিদিং মেকানিজম কমে যায়। তখন যেটা হয়, যেমন আমি যেটা বলছিলাম যে যদি আমরা যারা সিগারেট খায়, ঠিক আছে, নিকোটিন, সিগারেটের যে নিকোটিনটা থাকে, যখন সেটা ইনহেল করছে সিগারেটের ধোঁয়াটা, সেটা যখন অ্যালভিওলাসের ভেতরে যায়, ইট ক্রিয়েটস যে আমরা বলি টার বলা হয় হচ্ছে একেবারে, যদি আমরা বলি থিক ব্ল্যাক একটা কন্টেন্ট তৈরি করে। সো যখন সেটা এই সারফেসে গিয়ে লেগে যায়, ঠিক আছে, তো এখন তো তৈরি হচ্ছে অ্যালভিওলাসের ভেতরে, তো তখন হচ্ছে কি যে সারফেক্টেন্স সেক্রেটারি সেলগুলো ঠিক মতো কাজ করতে পারে না, বিকজ এর সামনে একটা ব্যারিয়ার তৈরি হয়ে গেছে, সারফেক্টেন্স সিক্রেশন হতে পারছে না। তখন সেটা কি হচ্ছে, আমার অ্যালভিওলাসের সারফেস টেনশনটা রিডিউস হচ্ছে না। সো দ্যাটস হোয়াই উই নিড মোর প্রেসার টু এক্সপ্যান্ড এন্ড স্কুইজ দ্যাট অ্যালভিওলাস। তো যে কারণে তখন দেখা যায় যে আমার আস্তে আস্তে রেশিওটা কমে যায়, ব্রিদিং রেটটা কমে যায়, ঠিক আছে? আবার যদি আমরা বলি যে বিভিন্ন ধরনের তোমার ইনফেকশন, যেমন কোভিড হলে কি হয়? কোভিড হলে যেটা হচ্ছে, কোভিড গুলো হচ্ছে এপিথেলিয়াল সেলগুলো আছে না, রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াল সেলস, এই সেলগুলোর মধ্যে গিয়ে তাদের মাল্টিপ্লিকেশন করে। একটা কোভিড ভাইরাস আসলে পরে এই সেলগুলোর মধ্যে এন্টার করে সেলের মধ্যে গিয়ে সে মাল্টিপ্লিকেশন করে। এবং ভাইরাসের মাল্টিপ্লিকেশন আমরা দেখেছি, আফটার দ্য মাল্টিপ্লিকেশন দে রাপচার দ্য সেলটা রাপচার হয়ে যায়, রাপচার হয়ে ভেতর থেকে সব নিউ সব এগুলো বেরিয়ে আসতেছে তোমার ভাইরাস গুলো। তাহলে যখন এই সেলের মধ্যে হচ্ছে সেলগুলো রাপচার হয়ে যায়, রাপচার হওয়ার কারণে তখন আমার ইনার ওয়াল অফ দ্য অ্যালভিওলাস ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই ইট নট হেল্প ফর দ্য এক্সচেঞ্জ করা হচ্ছে না। প্লাস এই যে সেলগুলো ড্যামেজ হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই দে ক্রিয়েট ফ্লুইড, কিছু ফ্লুইড ফর্ম করে, সেই ফ্লুইড গুলোর কারণে অ্যালভিওলাসটা ভরে যায়। আমরা বলি একদম ফ্লুইড, যখন ফ্লুইডটা ভরে যায় দেন চেঞ্জ উইল নট অকার। কারণ আমার এই বেলুনটা যদি আমি বাতাসের জায়গায় পানি দিয়ে ভরে রাখছি, তাহলে তার সেখানে এক্সচেঞ্জ হবে না। সো এই প্রবলেম গুলো হয়, ব্রিদিং প্রবলেম গুলো হয়, ঠিক আছে? তো এটা যে কোনো কারণে হতে পারে, তোমার রেসপিরেটরি যে ভাইরাস গুলো আছে, ব্যাকটেরিয়া আছে, যে কোনো ইনফেকশনের কারণে এই কাজগুলো হতে পারে। যদি হেলদি লাং হয়, হেলদি অ্যালভিওলাস হয়, তাহলে এই প্রবলেম গুলো থাকবে না।
তো না থাকলে পরে দেখা যাচ্ছে ব্রিদিং রেটটা বেড়ে যায়, এটাই। ঠিক আছে, alveolus যেটা হচ্ছে তখন ওই মেশিন দিয়ে দেওয়া হয় তো অক্সিজেনটা প্রেসার থাকে, প্রেসারের কারণে তখন এই যে ওয়াটারটা তো নর্মালি তো ওয়াটার ভিতরে থাকে, এটা তো শক্ত কিছু না, ঠিক আছে, তখন কিছুটা হেল্প হয়, ডিরেক্টলি তোমার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর সাথে সাথে তো তখন ট্রিটমেন্ট চলতে থাকে, হাই অ্যান্টিবায়োটিক চলতে থাকে, অ্যান্টিবায়োটিকের কারণে তোমার আস্তে আস্তে এই ওয়াটারটা যদি করে তোমার ড্রাই হয়ে যায়, শুকিয়ে যায় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে। So ventilation মেশিন যেটা, ঠিক আছে, সো ভেন্টিলেটর যদি কারো দেয় দেখবো যে গলার এই ট্রাকিয়াটার মধ্যে ওপেনিংস তৈরি করে, ঠিক আছে, এখান থেকে তুমি ডিরেক্টলি লাঙিয়ে দিয়ে দেয়। এই তো, আর কিছু? তাহলে আজকে আমরা এই দুটো টপিকস পড়লাম, ইম্পর্টেন্ট টপিকস। বলেন কোন প্রশ্ন আছে? No. আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসে আমরা চলে যাব, এটা তো আমি এক্সচেঞ্জ করলাম ইনসাইড দ্য অ্যালভিওলাস।